Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Biodiversity, Conservation and Environmental Issues, lecture number 4. In this lecture, we will discuss about the loss of biodiversity. Loss of biodiversity which affect on the whole ecosystem. If there is a biodiversity loss, then it affect on the ecosystem and whole ecosystem is imbalanced. There is an imbalance of ecosystem, and when the ecosystem is imbalanced and if the biodiversity loss is occur, which leads to form the extinction of the different species, means these species are completely lost on this planet, and this is the biodiversity loss. And if you observe, there are three different types of the extinction. तर आपण बघितलं हे जे काही एक्सटिंक्शन होणार आहे म्हणजे completely तो ऑर्गॅनिझम या प्लॅनेट वरून नष्ट होईल. तर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द एक्सटिंक्शन. तीन टाइपचे एक्सटिंक्शन आपल्याला पाहायला मिळतात. दीज आर नथिंग बट द मास एक्सटिंक्शन, natural extinction and man-made extinction. Natural extinctions which is occur due to different natural causes. हे जे काही extinction आपल्याला दिसणार आहे, these are occur due to the different reasons, and these reasons which are or the causes of these extinctions which are again divided into two. These are nothing but the natural causes and the man-made activities, which are nothing but the natural causes मध्ये जर आपण बघितलं, फ्लड आहे, अर्थक्वेक असेल, then the drought condition असेल, then forest fire असेल, deforestation means स्पेशली आपण जर नॅचरल ह्याच्यामध्ये बघितलं तर काय असणार आहे, in natural causes flood condition, drought condition, earthquake असेल, then volcanic activities असतील, all these are the causes due to which there is a extinction of the species. Extinction of species होणार आहे. Then the man-made causes मध्ये आपण बघू शकतो deforestation as well as the also there is we observed that the forest land which is converted into agriculture land, then construction purpose असेल, hunting असेल, then also for other purpose if there is a hunting of the different animals due to which there is a extinction of the species. Species चं काय होणार आहे, extinction होणार आहे. So these are the different causes of the extinction. Extinction चे हे काय असणार आहेत, number of causes असतील. एक तर महत्त्वाचं causes त्याच्यामध्ये काय मॅन मेड ऍक्टिव्हिटीज आहेत की मॅन मेड ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण बघू शकतो जे काही डिफॉरेस्ट्रेशन आहे, इंडस्ट्रियलायझेशन आहे, then also we observed that reclamation असेल, as well as we also observed that the different man-made activities, that is forest land is converted into agriculture land असेल, as well as we also observed that hunting of the different animals hunting केलं जाणार आहे for the different purpose. So these are the different causes due to which the species become extinct. Species काय होतील, extinct होणार आहे, and there is a extinction of the biodiversity. Biodiversity काय होईल, loss होईल, extinction होणार. Then the major mass extinction events occurred. जे काही mass extinction झाले या planet वरती, जे number of mass extinction झाले, and during this mass extinction the number of plants and animals are completely destroyed or completely destructed on this planet. And this is nothing but the mass extinction, and these mass extinction events occurred in between the Cretaceous and the Cenozoic period. Then the second mass extinction which is occurred during the Triassic and the Jurassic period. पहिला जो काही mass extinction कधी झाला, Cretaceous and the Jurassic period च्या मध्ये. Then in between the Triassic and Jurassic period, second mass extinction, third mass extinction, Permian and the Triassic period असेल. Then the fourth which is nothing but the Devonian and Carboniferous period, and the fifth mass extinction which is occur in between the Ordovician and Silurian period.
या 2 पिरियडच्या मध्ये हे मास एक्सटिंक्शन झाले. असे नंबर ऑफ असे 5 मास एक्सटिंक्शन आपल्याला पाहायला मिळाले, ड्युरिंग विच देअर इज ए लॉस ऑफ नंबर ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल स्पेसीज. एकदम जास्त प्रमाणात आपल्याला काय दिसेल, प्लांट अँड ॲनिमल स्पेसीज या एक्सटिंक्ट झालेल्या आहेत. And if you observe the 6 extinction which is estimated to be 100 to 1000 times faster than the pre-human times. म्हणजे आता जर आपण बघितलं, we are also aware that is the, आपल्याला हे माहिती पाहिजे की आता सुरुवातीला जे हे काही नंबर ऑफ मास एक्सटिंक्शन झाले त्या पद्धतीने 6 मास एक्सटिंक्शन पूर्ण होणार आहे. and this 6 mass extinction which is very faster than the means 100 to 1000 times faster than the pre-human times. If current trend continues, we might lose also 50% of the diversity. म्हणजे या पद्धतीने जर काय केलं गेलं, ह्युमन बिईंगच्या ऍक्टिव्हिटीज असतील, त्याच पद्धतीने इंडस्ट्रियलायझेशन झालं, डिफॉरेस्ट्रेशन झालंय, देन द ओव्हर यूज ऑफ द रिसोर्सेस असेल, due to all these activities of the human being, then it leads to 50% loss of biodiversity. म्हणजे आता जी काही बायोडायव्हर्सिटी या प्लॅनेट वरती प्रेझेंट आहे त्याच्यामधली जवळपास 50% बायोडायव्हर्सिटी ही काय होऊ शकते, लॉस होऊ शकतं. जर हे अशाच पद्धतीने आपण काय करत गेलो, रिसोर्सेसचं युटिलायझेशन करत गेलो, आपण ज्या आता ज्या काही प्लांट स्पेसीज, ॲनिमल स्पेसीज आहेत विच आर ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्ट, which are endangered one, त्यांना जर आपण प्रॉपर प्रोटेक्शन नाही दिलं, त्यांचा नंबर जर आपण वाढवला नाही तर काय होणार आहे, 50% बायोडायव्हर्सिटी इज लॉस. मीन्स if the current trend continue, we might lose also 50% of diversity and leads to decline in the plant production, lower resilience to the environmental disturbances, and which affect, that is the flood condition develop होऊ शकते, alternation of the disease cycle and plant productivity. म्हणजे या 50% डायव्हर्सिटी लॉस होणार आहे जर या पद्धतीने चाललं तर, पण त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, लीड टू डिक्लाइन द प्लांट प्रोडक्शन. प्लांटचं प्रोडक्शन हे डिक्लाइन होईल. प्लांट प्रोडक्शन डिक्लाइन झाल्यानंतर लोअर द रिसायलेन्स टू द एन्व्हायरमेंटल डिस्टर्बन्सेस आपल्याला पाहायला मिळतील. नंबर ऑफ एन्व्हायरमेंटल डिस्टर्बन्सेस लाईक फ्लड कंडिशन डेव्हलप होऊ शकते. ॲज वेल ॲज वी ऑल्सो ऑब्झर्व, म्हणजे जे काही एन्व्हायरमेंटल डिस्टर्बन्सेस होणार आहेत की ज्याचा इफेक्ट काय होऊ शकतो तर फ्लड कंडिशन डेव्हलप होऊ शकते. त्याचबरोबर ज्या काही सायकल्स आहेत म्हणजेच डिसीज सायकल असेल, प्लांट प्रोडक्टिव्हिटी असेल, all these are alteration in disease cycle and the plant productivity and disease cycle ही अल्टर होऊ शकते. म्हणजे जी नॉर्मल आहे त्या पद्धतीने आपल्याला या एन्व्हायरमेंट मध्ये, इकोसिस्टीम मध्ये ती पाहायला मिळणार नाही. का? कारण बायोडायव्हर्सिटी हळूहळू काय व्हायला लागली आहे, लॉस व्हायला लागली. अँड इफ यू ऑब्झर्व द करंट, आपण जर बघितलं ही जी काही बायोडायव्हर्सिटी लॉस व्हायला लागली आहे त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं, नाऊ डेज 15,500 स्पेसीज विच आर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. म्हणजे जर त्यांना प्रोटेक्शन दिलं नाही तर काही वर्षांनी त्या पूर्णपणे एक्सटिंक्ट होणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं 12% बर्ड स्पेसीज आहेत, 23% मॅमल्स आहेत, 32% amphibians and 31% gymnospermic plants, which these species are considered as a threat of extinction. हे threat of extinction म्हणजे जर तुम्ही आता यांना प्रोटेक्शन नाही दिलं तर काही वर्षांना या पूर्णपणे काय होतील, एक्सटिंक्ट होणार आहेत, नष्ट होणार आहेत. देन द नेक्स्ट आपण बघू शकतो कॉजेस ऑफ द बायोडायव्हर्सिटी लॉसेस. And these causes of biodiversity losses, which are also known as the evil of chordate. त्यांना काय म्हटलं तर evil of chordate म्हटलं जातं. And what are the causes of these biodiversity losses? There are 4 main causes of the biodiversity loss, and these are nothing but the first one, habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation is the main cause of the biodiversity loss. If the habitat is disturbed
or this habitat is lost, then the organisms which are live in that habitat, their number is decreases, and within few years these species of the plants or animals which completely become extinct, ती काय होणार आहे, एक्सटिंक्ट होणार आहे, पूर्णपणे नष्ट होईल. कारण का, त्याचा हॅबिटॅट जो असणार आहे, अधिवास जो असणार आहे, तोच पूर्णपणे काय होईल, नष्ट होणार आहे. आणि दिस कॅन बी ऑकर or habitat loss or reduce in the habitat which is occur due to the number of natural reasons as well as different man-made activities. काही man-made activities आहेत, त्यामुळे काय झालेलं आहे, हॅबिटॅट लॉस झाला. आणि जर हॅबिटॅट लॉस झाला, प्रॉपर हॅबिटॅट जर एखाद्या ॲनिमलला मिळालेले नाही, तर तो ॲनिमल त्या ठिकाणी राहू शकत नाही. आणि आपण जर बघितलं, जे काही सुरुवातीला बायोडायव्हर्सिटी होती, त्या बायोडायव्हर्सिटीचा जो रिचनेस आहे, तो हळूहळू डिक्रीज व्हायला लागलाय. कारण का, द मेन कॉज आहे विच इज नथिंग बट द हॅबिटॅट लॉस. हॅबिटॅट लॉस होणार आहे, लॉस ऑफ हॅबिटॅट अँड द फ्रॅगमेंटेशन. It creates a threat to the migratory birds as well as animals. याचा इफेक्ट कुणावरती होणार आहे, जे काही मायग्रेटरी बर्ड्स असतील as well as animals, these are threat due to the habitat loss. जर आपण बघितलं, also we observed that this habitat loss and fragmentation create a threat to the migratory birds as well as animals which need लार्जर टेरिटोरीज. ज्यांना जास्तीत जास्त काय लागणार आहे, टेरिटोरीज लागेल, असे जे काही ॲनिमल्स असणार आहे, त्यांच्यासाठी जर आपण बघितलं हॅबिटॅट लॉस झाली, देन दिस हॅबिटॅट लॉस and the fragmentation create a threat to the migratory birds as well as animals need the larger territories. Then if you observe the tropical rainforest जर आपण बघितलं, दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच इज रिच इन बायोडायव्हर्सिटी रिचनेस आपल्याला तिथं पाहायला मिळतो. सुरुवातीला जर आपण बघितलं, दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वन्स कव्हरिंग मोर दॅन 14% ऑफ द अर्थ लँड सरफेस अँड नाऊ कव्हर ओनली मोर दॅन 6%. म्हणजे आपण बघितलं, सुरुवातीला कधी काळी काय होतं, तिथं 14% म्हणजे 14% हे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होतं. पण आता जर आपण बघितलं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जे असणार आहे ते डिक्लाइन होऊन त्याचं जर पर्सेंटेज आपण बघितलं, तर ते आता कितीपर्यंत आलेलं आहे, 6% आलेलं आहे. आणि जर आपण अगदी थोडासा जरी कालावधी आपण कन्सिडर केला, तर तेवढ्या वेळामध्ये हजारो हेक्टर हे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टचं जे काही the 1000 hectare land of this tropical forest which is destroyed, ती काय केलेली आहे, डिस्ट्रॉय केलेली आहे. त्या हॅबिटॅट काय व्हायला लागले, कंटिन्युअसली ही लॉस होणार. अँड दिस कॅन बी ऑकर ड्यू टू द मॅन मेड ऍक्टिव्हिटीज. नंबर ऑफ मॅन मेड ऍक्टिव्हिटीज आहेत, कारण जो काही आपण बघतो की वेगवेगळ्या पर्पज साठी ह्युमन बिंग काय करणार आहे, डिफॉरेस्ट्रेशन करणार. स्पेशली काय असणार आहे, ऍज द पॉप्युलेशन इन्क्रीजेस, जसजशी लोकसंख्या वाढायला लागलेली आहे, तसं काय होणार आहे, जी लँड लागणार आहे ह्युमन बिंगला, ती लँड काय होते, कमी प्रमाणात मिळणार. आणि त्यामुळं तेवढी लँड अवेलेबल करण्यासाठी या फॉरेस्ट लँडचं कन्व्हर्जन हे ऍग्रिकल्चर लँड मध्ये केलं जातं. अँड ड्यू टू विच हॅबिटॅट इज लॉस. त्यामुळं हे जे काही ॲनिमल्स असणार आहेत, त्या ॲनिमलचं हॅबिटॅट काय होते, लॉस होते. As well as we also observed that for the industrialization purpose, construction purpose, then for the formation of road असतील किंवा डॅम कन्स्ट्रक्शन असेल, या सगळ्या पर्पज साठी ह्युमन बिंग काय करणार आहे, डिफॉरेस्टेशन करणार आहे. अँड ड्यू टू विच there is a habitat loss, and as the habitat loss झाली की त्याबरोबर काय होणार आहे, number of plants and animal species which become extinct. animal and plant species काय होणार आहे, extinct होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, the bustard which is known as a marduk is critically endangered bird. And this critically endangered bird जर आपण बघितलं, which is present in Maharashtra up to 2018. 2018 पर्यंत हा काय होता, लास्ट
Maldok which is present in Maharashtra, but nowadays which is means in 2018 the last Maldok which is also extinct. And so Maharashtra region which observed, इथं आपण काय बघू शकतो तर या ठिकाणी ह्या ॲनिमलचं पूर्णपणे काय झालेलं आहे, एक्सटिंक्शन झालं. Nowadays this Maldok bird which is observed in a, कुठे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, तो राजस्थान आणि गुजरात मध्ये पाहायला मिळेल, पण तो महाराष्ट्रामधून पूर्णपणे काय झालेला आहे, एक्सटिंक्ट झाला ड्यू टू द हॅबिटॅट लॉस. कशामुळे झालेला आहे तर हॅबिटॅट लॉस मुळे दिस ॲनिमल विच इज बिकम एक्सटिंक्ट. देन द नेक्स्ट आपण बघू शकतो, नेक्स्ट जे काही त्याचं कॉज आहे विच इज नथिंग बट द ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन. Over exploitation means already we know that when the need is converted into greed, then there is a loss of species. काय होणार आहे, लॉस होतील. रिसोर्सेस विच आर ओव्हरयूज ऑफ द रिसोर्सेस मीन्स जर आपण बघितलं की आपल्या गरजेपुरतं जर आपण हे रिसोर्सेस वापरले तर ते काय होणार आहे, जास्त कालावधी आपल्याला पुरतील. पण जर या नीडचं कन्व्हर्जन ग्रीड मध्ये झालं म्हणजेच काय असेल, जो काही आपला फायदा आहे फायद्यासाठी आपण वापरणार आहे, पण त्याचं कन्व्हर्जन हे जर ग्रीड मध्ये झालं म्हणजे आपण अतिशय जास्त प्रमाणात त्याचा वापर केला तर काय होऊ शकणार आहे, देन देअर इज ए बायोडायव्हर्सिटी लॉस होऊ शकतो. म्हणजेच ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन, ह्युमन हॅव्हिंग ए टेंडन्सी टू अॅक्युम्युलेट बियॉन्ड देअर नीड्स. आपल्या गरजेपेक्षा जास्त आपण काय करणार आहे, अॅक्युम्युलेट करणार आहे, गोळा करतो किंवा त्याचं युटिलायझेशन करणार आहोत. अँड ड्यू टू विच देअर इज ए लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉस होणार आहे. म्हणजे जेवढ्या प्रमाणात आपण डिस्ट्रक्शन करतोय, फॉरेस्ट लँड आपण काय करणार आहे, त्याचं डिफॉरेस्टेशन करतो, तेवढ्या प्रमाणात आपण प्लांटेशन करत नाहीये आणि त्यामुळे काय होणार, हॅबिटॅट लॉस होणार आहे. आणि त्याचाच इफेक्ट हा कशावरती होणार आहे, नंबर ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल स्पेसीज विच बिकम एक्सटिंक्ट. बायोडायव्हर्सिटी याच्यामध्ये लॉस होणार आहे किंवा बऱ्याचशा स्पेसीज विच आर दस नंबर ऑफ स्पेसीज विच आर ऑन द वे ऑफ एक्सटिंक्ट. म्हणजे आता जर त्यांना आपण प्रोटेक्शन दिलं नाही तर काही कालावधीनंतर त्या पूर्णपणे काय होतील, नष्ट होणार आहे. ह्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं फॉर एक्झाम्पल द डोडो बर्ड्स असेल, देन द स्टीलर सी काऊ आहे, देन पॅसेंजर पिजन, these animals which become completely extinct. हे पूर्णपणे काय झाले, एक्सटिंक्ट झालेले आहेत ड्यू टू द ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन. These dodo bird, then stealer sea cow and passenger pigeon which become completely extinct. Then the next आपण बघणार आहोत the alien species invasion. Alien species invasion or invasion जे असणार आहे, in this we observed that whenever there is a entry of any other species in the habitat, एखाद्या habitat मध्ये जेव्हा एखादी नवीन स्पेसीज ही काय केली जाणार आहे, मुद्दामून आपण तिथं काय केलेली आहे, त्याचं कल्टिवेशन केलं किंवा नॅचरली जर ती तिथं आलेली असेल, then this species which affect on the local species, जी ओरिजिनली स्पेसीज तिथं प्रेझेंट असणार आहे तिच्यावरती ह्या बाहेरून आलेल्या स्पेसीजचा काय होतो, इफेक्ट होतो आणि त्याला आपण काय म्हणतो, एलियन स्पेसीज इन्व्हेजन. When the new species get introduced into any ecosystem accidentally or intentionally, it proves harmful for existing species. म्हणजे जेव्हा एखादी नवीन स्पेसीज ही काय होणार आहे, इकोसिस्टीम मध्ये इंट्रोड्यूस होणार आहे, ऍक्सिडेंटली ते येईल किंवा काय होणार आहे, इंटेन्शनली ती तिथं इंट्रोड्यूस केलेली असेल, इट प्रूव्स हार्मफुल फॉर द एक्झिस्टिंग स्पेसीज. म्हणजे त्या इकोसिस्टीम मध्ये जे एक्झिस्टिंग स्पेसीज आहे पहिल्यापासून तिला ती काय ठरणार आहे, हार्मफुल ठरणार आहे. आणि त्याचा इफेक्ट कसा होणार आहे, कारण का जेव्हा आपण एखादी नवीन स्पेसीज इकोसिस्टीम मध्ये इंट्रोड्यूस करतो, मग ती ऍक्सिडेंटली येईल किंवा इंटेन्शनली आलेली असेल, at that time the predator of that species which is not present in the ecosystem, कारण त्या नवीन इकोसिस्टीम मध्ये ती आलेली स्पेसीज जी असणार आहे तिचा प्रिडॅटर हा त्या इकोसिस्टीम मध्ये असणार नाही आणि त्यामुळे काय होईल,
द नंबर ऑफ दीज न्यू स्पेसीज या नवीन स्पेसीजचा नंबर जो असणार आहे तो काय विल इन्क्रीज होणार आहे अँड विच अफेक्ट ऑन द एक्झिस्टिंग स्पेसीज वरती काय होईल त्याचा इफेक्ट होणार. द इन्व्हेसिव्ह स्पेसीज अशी जी स्पेसीज असणार आहे त्याला आपण काय म्हणतो इन्व्हेसिव्ह स्पेसीज म्हणतो. आणि इन्व्हेसिव्ह स्पेसीज त्याचं एक्झाम्पल जर आपण बघायचं म्हटलं कॅरोट ग्रास पार्थेनियम जे असेल म्हणजेच आपण त्याला काँग्रेस गवत म्हणतो कॅरोट ग्रास असेल. देन लँटेना कॅमेरा आहे. देन द घाणेरी आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो इकॉर्निया दॅट इज जलपर्णी वॉटर हायसियन. हे जे काही नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स असणार आहेत की जे स्पेसीच्या इकोसिस्टीम मध्ये बाहेरून काय झालं की इंट्रोड्यूस झाले पण त्यांचं काय असणार आहे त्याचं इतक्या फास्ट प्रमाणात त्यांची ग्रोथ झालेली आहे की काय झालेलं आहे ज्या काही ओरिजिनल स्पेसीज त्या इकोसिस्टीम मध्ये आहेत त्यामुळे त्यांचा नंबर काय झाला कमी झालेला आहे. आणि अशा ज्या स्पेसीज असतात इन्व्हेसिव्ह स्पेसीज आपण त्यांना म्हणतो. आता दुसरं जर एक्झाम्पल आपण बघायचं म्हटलं तर प्रिडॅटर फिश. The predator fish that is mealy perch in the Lake Victoria is introduced in the Lake Victoria, which is deleterious for the 200 local species of the Sechiled fish. जे काही सिचिल्ड फिशच्या 200 व्हरायटीज काय होत्या तिथं 200 स्पेसीज लोकल स्पेसीज त्या विक्टोरिया लेक मध्ये प्रेझेंट होत्या. पण हा नवीन इंट्रोड्यूस केलेला जो प्रिडॅटर फिश दॅट इज मिली पर्च when introduced in the Lake Victoria which is deleterious for the 200 local species of the Sechiled fish. म्हणजे ज्या काही 200 लोकल स्पेसीज ऑफ द सिचिल्ड फिश जे असणार आहेत त्याच्यावर त्याचा इफेक्ट झाला त्याचा नंबर हळूहळू कमी होत गेलेला आहे. काही स्पेसीज ह्या काय झालेल्या आहेत एक्सटिंक्ट व्हायला लागले. Then also we observed that the African catfish for the aquaculture means this African catfish which is introduced for the aquaculture साठी हे African catfish introduce केले होते. पण their number which can be increased त्याचा नंबर इतका फास्टली इन्क्रीज झालेला आहे की it affect or these African catfish which are harmful to the endemic catfish. जे काही एंडेमिक कॅटफिश आहेत त्यांना ते काय झाले हार्मफुल झाले. अँड दिस कंडिशन इज ऑकर बिकॉज द नंबर ऑफ इन्व्हेसिव्ह स्पेसीज विच कॅन बी इन्क्रीज ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ द प्रिडॅटर. त्याचा लोकल जो काही प्रिडॅटर असणार आहे तो प्रिडॅटर तिथं अब्सेंट असेल आणि त्यामुळे इन्व्हेसिव्ह स्पेसीज जे असणार आहे त्या इन्व्हेसिव्ह स्पेसीजचा नंबर हा काय होणार इन्क्रीज होणार. आणि त्याचा इफेक्ट हा लोकल ज्या काही व्हरायटी असणार आहेत लोकल ज्या स्पेसीज तिथं प्रेझेंट असतील त्याच्यावरती इफेक्ट होणार आहे. कारण जर आपण प्लांट्स बघितलं तर प्लांटच्या बाबतीत आपण बघू शकतो कॉम्पीट विथ दिस लोकल स्पेसीज एक्झिस्टेड स्पेसीज बरोबर न्यूट्रिएंट असेल सनलाइट असेल देन वॉटर आहे फर्टिलायझर्स असतील या सगळ्या बरोबर ते काय करणार आहेत कॉम्पिटिशन करतील आणि त्यामुळे काय होणार due to which these invasive species which are harmful for the existing species ह्या ज्या काही एक्झिस्टिंग स्पेसीज आहेत त्यांना हार्मफुल ठरणार आहे. किंवा ॲनिमल्सच्या बाबतीत सुद्धा आपण बघू शकतो की ते काय असणार आहे दीज आर म्हणजे इन्व्हेसिव्ह स्पेसीज ऑफ द ॲनिमल्स विच आर हार्मफुल टू द एंडेमिक ऑर द लोकल स्पेसीज ऑफ ॲनिमल्स. So this is the third cause of the biodiversity loss. Then the next आपण बघणार आहोत co-extinction. Co-extinction means organisms are associated with each other in obligatory way. म्हणजे आपण बघू शकतो काही ऑर्गॅनिझम जे असणार आहेत ते ऑर्गॅनिझम्स काय असणार आहेत एकमेकाशी असोसिएशन असणार आहे त्याचं सिम्बायोटिक असोसिएशन असेल किंवा जर वेगवेगळ्या प्रकारच्या असोसिएशन आपण बघतो कॉमन्सॅलिझम असेल किंवा आपण हे जे काही वेगवेगळे असोसिएशन बघितले की त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन होणार आहे. या इंटरॅक्शन मध्ये एक ऑर्गॅनिझम हा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम बरोबर असोसिएशन मध्ये राहणार आहे विच these two organisms they are associated with each other. And if the organisms one organism number is decreases it affect on its associated organism म्हणजे त्याच्याशी असोसिएटेड असलेल्या ऑर्गॅनिझम वर त्याचा इफेक्ट होणार. जर सपोज वन ऑफ द स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स और एनिमल which become extinct and other organism other plant species असेल किंवा animal असेल की जो त्या
प्लांट स्पेसीज बरोबर काय असेल, असोसिएटेड असेल. अशा वेळी काय होणार आहे, जर त्याच्यामधली एक जरी स्पेसीज ही काय झाली असेल तर काय झाली, ती पूर्णपणे एक्सटिंक्ट झाली, तर त्याचा इफेक्ट हा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम वरती पण होणार आहे. मीन्स ऑर्गॅनिझम्स आर असोसिएटेड विथ इच अदर इन ऑब्लिगेटरी वे. फॉर एक्झाम्पल एक्सटिंक्शन ऑफ द होस्ट फिश, आणि स्पेशली काय होणार आहे, जो होस्ट ऑर्गॅनिझम असणार आहे त्या होस्ट ऑर्गॅनिझमचं जर एक्सटिंक्शन झालं तर त्याचा इफेक्ट हा काय होणार आहे, जो पॅरासाइट आहे त्याच्या ग्रोथ वरती, म्हणजे त्याचा पण नंबर काय होणार, रिड्यूस होणार. The extinction of the host fish causes the extinction of the unique parasite, and also we observed that there is we also observed the example of this co-extinction, that is co-evolved plant pollinator. जे काही co-evolved plant pollinator असतील, their number is also decline or some आफ्टरवर्ड्स ते बिकम एक्सटिंक्ट, ते एक्सटिंक्ट होणार आहे. म्हणजेच काय होईल, जो होस्ट असणार ज्याच्यावरती दुसरा ऑर्गॅनिझम डिपेंड आहे, पॅरासाइट डिपेंड आहे, त्याचा नंबर काय होतो, एक्सटिंक्ट होणार. कारण होस्टच जर एक्सटिंक्ट झाला तर त्याच्याशी असोसिएटेड असलेला ऑर्गॅनिझम हा पण काय होऊ शकतो, एक्सटिंक्ट होऊ शकतो. सो दीज आर द 4 रिझन्स or the 4 main causes of the biodiversity loss. Biodiversity loss चे काय असणार आहे, 4 causes आहेत. That is the habitat loss and fragmentation, over exploitation means overuse of the resources, then the alien species invasion, then the co-extinction. So these are the 4 causes of the biodiversity loss. Then the species which become extinct or the species which are on the way of extinction means which become the endangered, threatened. These species असणार आहेत. These species are recorded, their record which can be maintained in the red data book. Red data book मध्ये maintain केलं होतं. This record of the plant and animal species which become extinct, which are endangered one, which are on the way of extinct, on the way of endangered, these species information or their list or their name which can be recorded in the red data book by the IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources maintain the list of these extinct, endangered, then the critically endangered, vulnerable, the threatened species असणार आहे त्याची जी काही लिस्ट असणार आहे, this or the record which can be maintained by IUCN in red data book, which is also known as a red list. त्याला red list पण म्हटलेलं आहे. Then we also here we observe that different categories depending upon these biodiversity loss. जसा स्पेसीसचा लॉस व्हायला लागलेला आहे त्यावरून त्याचा नंबर म्हणजे किती प्रमाणात त्या स्पेसीस प्रेझेंट आहेत त्याच्यावरून त्याचे नंबर ऑफ काय केलेले आहेत, टाइप्स केलेले. अँड दीज आर नथिंग बट द पहिला आपण बघू एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन्स द स्पेसीज is extinct group. त्याच्यामध्ये काय इन्क्लूड होणार आहे, the species in which last individual has died or is not recorded. म्हणजे अशा स्पेसीज की ज्याचा शेवटचा इंडिव्हिज्युअल हा डाईड झालेला आहे, तो अस्तित्वात नाहीये किंवा त्याचं कुठल्याही प्रकारचं रेकॉर्ड नाहीये, असा जो काही इंडिव्हिज्युअल असेल त्या ती जी काही स्पेसीज असेल दिस इज इन्क्लुडेड इन द एक्सटिंक्ट. म्हणजे पूर्णपणे ती या प्लॅनेट वरून काय झालेली आहे, नष्ट झालेली आहे. की त्या स्पेसीजचा शेवटचा इंडिव्हिज्युअल जो असणार आहे विच इज डाईड और इज नॉट रेकॉर्डेड, ते रेकॉर्डेड केलेलं नाही. देन एक्सटिंक्ट इन द वाईल्ड. एक्सटिंक्ट इन द वाईल्ड, a category containing those species whose members survive only in captivity. म्हणजे अशा काही स्पेसीज आहेत की त्या स्पेसीज ह्या फक्त काय होणार आहेत, द कॅटेगरी कंटेनिंग दोज स्पेसीज, या कॅटेगरीमध्ये ज्या स्पेसीज इन्क्लूड होणार आहेत दीज स्पेसीज which can be survive, their members can be survive only in captivity.
ते फक्त कॅपिटिव्हिटी मध्येच काय होऊ शकतात, दे कॅन सर्वाइव्ह अँड दीज स्पेसीज विच आर इन्क्लुडेड इन एक्सटिंक्ट इन द वाईल्ड. म्हणजे वाईल्ड कंडिशन मध्ये ते काय झाले आहेत, पूर्णपणे नष्ट झालेले आहेत. पण ज्या ठिकाणी आपण त्याच्यासाठी आर्टिफिशियली काय केलेलं आहे, त्या पद्धतीचं एन्व्हायरमेंट आपण तयार केलेलं आहे, तशा ठिकाणी कॅपिटिव्हिटी मध्ये ते फक्त काय होऊ शकतात, सर्वाइव्ह होऊ शकतात. अशा स्पेसीज, अशा स्पेसीसचे जे मेंबर्स असणार आहेत, दीज आर नथिंग बट द और दे आर इन्क्लुडेड इन एक्सटिंक्ट इन द वाईल्ड. देन क्रिटिकली इंडेंजर्ड. Critically endangered means these species that possess an extremely high risk of extinction with a very few surviving members, that is nearly 50. जे आपण जर बघितलं, critically endangered म्हणजे काय असणार आहे, those species that possess an extremely high risk of extinction. म्हणजे अगदी ते पूर्णपणे काय होणार आहेत, एक्सटिंक्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. जे त्यांना सगळ्यात जास्त धोका काय असणार आहे, पूर्णपणे ते एक्सटिंक्ट होण्याचा धोका आहे. जर त्यांना आपण प्रॉपर प्रोटेक्शन दिलं नाही, त्यांचा नंबर जर आपण इन्क्रीज केला नाही, तर ते काय होतील, पूर्णपणे एक्सटिंक्ट होतील. असे जे स्पेसीज असणार आहेत, दीज आर नथिंग बट द क्रिटिकली इंडेंजर्ड. त्यांना आपण क्रिटिकली इंडेंजर्ड म्हणतो, विथ अ व्हेरी फ्यू सर्वायव्हिंग मेंबर्स. आणि अशा स्पेसीज मधले अगदी थोडेसेच मेंबर्स आता काय असणार आहेत, लाईव्ह आहेत, सर्वाइव्ह आहेत ते. अँड दीज आर नियरली 50. म्हणजे जवळपास एखाद्या स्पेसीसचे अगदी 50 पर्यंत जर मेंबर्स प्रेझेंट असतील, देन दीज स्पेसीज विच आर कन्सिडर्ड ॲज ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड. त्यांना आपण क्रिटिकली इंडेंजर्ड म्हणतो. देन द नेक्स्ट आहे इंडेंजर्ड. इंडेंजर्ड मीन्स those species that possess a very high risk of extinction as a result of rapid population decline of 50 to more than 70% over the previous 10 years. म्हणजे काय असणार आहे, इंडेंजर्ड, व्हेरी हाय रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. त्याचं काय असणार आहे, एक्सटिंक्ट होण्याची सगळ्यात जास्त रिस्क आहे ऍज अ रिझल्ट ऑफ रॅपिड पॉप्युलेशन डिक्लाइन. कारण काय व्हायला लागले, त्यांचं जे काही पॉप्युलेशन आहे ते रॅपिडली डिक्लाइन व्हायला लागले, अगदी फास्टली कमी व्हायला लागले. म्हणजे जवळपास जर आपण बघितलं, गेल्या 10 वर्षामध्ये त्यांचं पॉप्युलेशन हे 50 ते 70% पॉप्युलेशन काय झालेलं आहे, डिक्लाइन झालेलं आहे. अशा ज्या काही स्पेसीज असणार आहेत, दीज स्पेसीज विच आर इन्क्लुडेड इन द इंडेंजर्ड, त्या स्पेसीजना आपण इंडेंजर्ड म्हणतो. इंडेंजर्ड मीन्स दोज स्पेसीज दॅट possess very high risk of extinction as a result of rapid population decline of 50% to more than 70%, 70% पेक्षा जास्त over the previous 10 years. मागील 10 वर्षामध्ये त्याचा नंबर खूप, त्यांचं पॉप्युलेशन हे अगदी 50% किंवा 70% किंवा त्याच्यापेक्षाही अधिक काय झालेलं आहे, डिक्लाइन झालेलं. देन द व्हलनरेबल मध्ये जर आपण बघू शकतो, व्हेरी हाय रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ऍज अ रिझल्ट ऑफ रॅपिड पॉप्युलेशन डिक्लाइन ऑफ 30 to more than 50% over the previous 10 years. म्हणजे या इंडेंजर्डच्या खाली येणारा जो काही ग्रुप असेल तो आपण कुठला बघणार आहोत, व्हलनरेबल. व्हलनरेबल मध्ये आपल्याला कोणत्या स्पेसीज इन्क्लूड होतील, दोज स्पेसीज दॅट possess very high risk of extinction. एक्सटिंक्शन होण्याची रिस्क जास्त असणार आहे ऍज अ रिझल्ट ऑफ रॅपिड पॉप्युलेशन डिक्लाइन. म्हणजे त्यांचं पण पॉप्युलेशन काय व्हायला लागले, डिक्लाइन व्हायला लागले. गेल्या 10 वर्षामध्ये जर त्यांचं पॉप्युलेशन डिक्लाइनचा जर रेट आपण बघितला तर तो किती असणार आहे, 30% टू मोर दॅन 50% डिक्लाइन ऑफ द पॉप्युलेशन विच इज ऑब्झर्व्ड इन द व्हलनरेबल. व्हलनरेबल मध्ये आपण बघू शकतो. देन द नेक्स्ट आहे नियर थ्रेटन्ड. नियर थ्रेटन्ड मीन्स द स्पेसीज. आता याच्यामध्ये ज्या स्पेसीज इन्क्लूड होणार आहे, द स्पेसीज दॅट आर क्लोज टू बिकमिंग थ्रेटन्ड. की ज्या स्पेसीज काय होईल, काही दिवसामध्येच त्या काय होणार आहेत, थ्रेटन होणार आहेत. इफ वी नॉट गिव्ह द प्रॉपर प्रोटेक्शन, जर आपण त्यांना प्रॉपर प्रोटेक्शन नाही दिलं, देन दिस स्पेसीज बिकम थ्रेटन. त्या स्पेसीज कशा होतील, थ्रेटन होणार आहेत. देन द लिस्ट कन्सर्न. लिस्ट कन्सर्न मध्ये कोणत्या स्पेसीज इन्क्लूड होतील, स्पेसीज दॅट आर
the pervasive and abundant after the careful assessment. जर त्यांना आपण काय केलं, केअरफुली जर त्यांची असेसमेंट केली, केअरफुली जर त्यांना आपण प्रोटेक्शन दिलं असेल, then these species number which can be increased, त्या स्पेसीसचा नंबर इन्क्रीज होऊ शकतो and these species become abundant, त्या स्पेसीस काय होऊ शकतात, abundant होऊ शकतात and these species are included in the least concern मध्ये ते इन्क्लूड केले. Then data deficient means काय असणार, the species in which the amount of available data related to its risk of extinction. डाटा डिफिशियंट मध्ये कोणत्या स्पेसीज इन्क्लूड केल्या, दिस इन्क्लूड द स्पेसीज इन विच द अमाउंट ऑफ अवेलेबल डाटा रिलेटेड टू इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. त्याच्याशी रिलेटेड म्हणजे कुठल्या कारणानं ह्या स्पेसीज काय होऊ शकणार आहेत, एक्सटिंक्ट होतील, पूर्णपणे नष्ट होतील, नष्ट होण्याच्या मार्गावर जाणार आहेत किंवा त्या इंडेंजर्ड होतील, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होतील, काही कालावधीनंतर त्या पूर्णपणे काय होतील, एक्सटिंक्ट होतील. अशा ज्या काही स्पेसीज असणार आहेत, द स्पेसीज इन विच द अमाउंट ऑफ अवेलेबल डाटा रिलेटेड टू इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, these are included in data deficient. Then the next आपण बघणार आहोत नॉट इव्हॅल्युएटेड. नॉट इव्हॅल्युएटेड मध्ये आपण कोणत्या स्पेसीज इन्क्लूड होणार आहे, इट इन्क्लूड नियरली 1.9 मिलियन स्पेसीज described by scientists but not assisted by IUCN. पण IUCN नी असिस्टेड केलेलं नाही, पण सायंटिस्टनी काय याच्यामध्ये ज्या स्पेसीजच्या मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत नॉट इव्हॅल्युएटेड. दीज स्पेसीज म्हणजे ह्या स्पेसीज किती आहेत, जवळपास 1.9 million species which are described as a not evaluated by the scientists, but these species not assisted by the IUCN. IUCN ने असिस्ट केलेल्या नाहीत. So these are the different, हे जे काही डिफरंट आपण बघितले डिपेंडिंग अपॉन देअर एक्सटिंक्शन किंवा हाय रिस्क मध्ये ज्या स्पेसीज आहेत त्याच्यावरून त्याच्या काय केलंय, डिफरंट कॅटेगरीज केलेल्या आहेत. दॅट इज द एक्सटिंक्ट इन द वाईल्ड, देन क्रिटिकली इंडेंजर्ड. हे पॉइंट जे असणार आहेत ते परीक्षेसाठी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यावरती क्वेश्चन आपल्याला विचारला जातो आणि जे काही कॉजेस असणार आहेत त्या कॉजेस वरती मीन्स द कॉजेस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉस जे असणार आहेत ते 4 कॉजेस जे असणार आहेत त्या प्रत्येक कॉजचं एक्झाम्पल जे असणार आहे त्या एक्झाम्पलशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकतो. अँड सो दिस किंवा याच्यावरती 4 मार्काचा क्वेश्चन पण आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट आर द डिफरंट कॉजेस किंवा डिस्क्राईब डिफरंट कॉजेस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉस, अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती विचारला जाऊ शकतो. So this is all about the loss of biodiversity. Thank you very much.